السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ملے جلے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں کہیں پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ اور کہیں آزاد امیدوار آگے۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 آزاد پہلے نمبر پر ہیں، پیپلز پارٹی کے 4، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے 2 امیدوار پہلی پوزیشن پر ہیں۔ جی بی اے ہنزا 6 کے 57 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ گیا۔ آزاد امیدوار نیک نام کریم 3800 سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی دوسرے اور نون لیگ چوتھے نمبر پر۔ جی بی 16 میں استحکام پاکستان پارٹی کو برتری۔ جی بی اے 2 گلگت میں نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان آگے ہیں۔ جی بی 12 شگر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی پہلی پوزیشن ہے۔ جی بی 19 غزر 1 کے 78 میں سے 9 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی موصول ہو گئے، جہاں آزاد امیدوار آزاد خان آگے ہیں۔ جی بی اے 23 گھانچے 2 کے 50 میں سے 27 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آزاد امیدوار پہلے اور نون لیگ دوسرے نمبر پر ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ملے جلے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں کہیں پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ اور کہیں آزاد امیدوار آگے۔ اب تک موصول سرکاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6000 پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 6 آزاد امیدوار پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 4، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے 2 امیدوار اس وقت ان کے نتائج موصول ہوئے ہیں، کہیں نون لیگ اور کہیں آزاد امیدوار آگے ہیں۔ اب تک موصول غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق 6 آزاد امیدوار پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 4 اور نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے 2 امیدوار پہلی پوزیشن پر ہیں۔ جی بی اے ہنزا 6 کے 57 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ آ گیا۔ آزاد امیدوار نیک نام کریم 3800 سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی دوسرے اور نون لیگ چوتھے نمبر پر ہیں۔ جی بی 16 میں استحکام پاکستان پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ جی بی اے 2 گلگت میں نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان آگے ہیں۔ جی بی 12 شگر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی پہلی پوزیشن ہے۔ جی بی 19 غزر 1 کے 78 میں سے 9 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی موصول ہو گئے، جہاں آزاد امیدوار آزاد خان آگے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کا پہلا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بول نیوز پر۔ جی بی اے 7 اسکردو 1 میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق توقیر مہدی شاہ نے 4337 ووٹ لیے ہیں۔ آئی پی پی کے راجہ جلال 3891 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اقبال علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ جی اقبال علی، پہلا مکمل نتیجہ بول نیوز کو موصول ہو گیا ہے، کیا نمبرز ہیں اس میں اور کامیابی کہاں نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، گلگت بلتستان انتخابات کا پہلا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ جی بی اے 7 حلقہ نمبر 1 سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ غیر سرکاری یہ نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو توقیر مہدی شاہ نے 4337 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں پاکستان تحریک استحکام کے راجہ جلال مقپون نے 3891 ووٹ لے کے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ یہ پہلا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے توقیر مہدی شاہ، یہ سابق گورنر گلگت بلتستان اور ابھی موجودہ گورنر گلگت بلتستان سعید مہدی شاہ کے فرزند ہے، جو اس وقت حلقہ نمبر 1 جی بی اے 7 سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کا پہلا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بول کو مل گیا ہے، موصول ہو گیا ہے۔ جی بی اے 7 اسکردو 1 میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق توقیر مہدی شاہ نے 4337 ووٹ لیے۔ آئی پی پی کے راجہ جلال 3891 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का पहला मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। GBA 7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तौकीर मेहदी शाह ने 4,337 वोट लिए हैं। IPP के राजा जलाल 3,891 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये वो हल्का है जिसका पहला मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है, जिसमें पहला मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। GBA 7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 72 घंटों में 27 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मीरान शाह के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 27 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। फोर्सेस और खवारिज के दरमियान झड़पें जारी हैं। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से तफसीलात जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं और इन्हीं ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान, जैसे कि आपने भी बताया, कि 27 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। और इन्हें जो बुनियादी तौर पर ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, जो कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दी का कैफे दिखाई दे रहे हैं, और इनके कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स एमुनेशन भी बरामद हुआ। और बताया गया कि तमाम के तमाम दहशतगर्द जो कि मारे गए हैं, ये पहले भी दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों के अंदर मुलविस रह चुके हैं, जिसके अंदर टारगेट किलिंग शामिल है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले शामिल हैं। और इसके अलावा इन दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी शामिल है। इसके अलावा एक प्रोमिनेंट फिगर है दहशतगर्दों का, वो भी मारा गया है, मलिक सैफुल्लाह दावर शाह, वो भी उसके हवाले से भी इत्तला मिली है कि जो इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई की थी, उसके अंदर जो मुलविस अफराद हैं, उनको भी मलिक जो सैफुल्लाह हैं, उनके खिलाफ उसको भी शहीद किया गया है। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन। कौन मारेगा मैदान, फैसला जल्द मुतवक्की है। दोनों की गिनती और वोटों की गिनती भी इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं गिलगित से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फजल वदूद से। जी फजल वदूद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम बात करें, आज 5 बजे जो है बाकायदगी से पोलिंग डे जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है जो वोटिंग का काउंटिंग का सिलसिला है वो जारी हुआ। और इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में से एक हैं। बहुत शुक्रिया फजल वदूद। गिलगित बल्तिस्तान के 24 जो जनरल नशिस्तें पे थे, उस पर आज सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, जो बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। और इसके बाद से जैसे 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ है, तो काउंटिंग का अमल जो है वो गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ के रिज़ल्ट अब आना बाकी है। अगर मजमूई तौर पर परसेंटेज की बात करते हैं, तो 31 से 32% जो है रिज़ल्ट इस वक्त जो है वो मौसूल हो चुका है। और बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार है, सियासी जमातों के रहनुमा हैं, तो वो एक दूसरे के पीछे ही नंबर पे है। थोड़ा सा इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है, थोड़े मार्जिन से आगे पीछे हैं। इसमें ज़्यादा अहमियत के हामिल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का GBA 1 गिलगित 1, GBA 2 गिलगित 2 और GBA 3 गिलगित 3 और स्कर्दू के कुछ हल्के हैं जो इंतहाई अहमियत का हामिल और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नज़रें। जी बहुत शुक्रिया फजल वदूद, आपने तफसीलात से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।